doing? Hi. Where were you for so long? Weren't you planning to come back here? Come on. You forgot I was on a trip with my friends? Yeah. Whom you are looking at? Just, you see them? What are you talking about? I'm talking about them. What's so special in them? Nothing special. I didn't expect them here, that's all. You didn't expect them here? What do you mean? You know them before? Yeah, I do. They have collaborated with our company. So? So nothing. I didn't expect them here, that's all. Okay then. Keep staring at them. Where are you going? I will be there with my friends. Bye. Where is Esther? She's somewhere here. She went to see someone. Whom? I don't know. Ah, here she is. Ask for yourself. Where were you? I saw my brother here, so I just went to see him. Oh, so today's the last day of our trip. Yeah. Guys, however, today is the last day of our trip and we are just drinking. What about some fun? What fun! You see them. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed. I think you get what I'm saying. It's up my window, and I can see it all. And even if I could, it'll all be grey. Jimin? I'm feeling tired. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോവാ. ഞാനും വരാം. ഞാൻ ഈ കോളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ പോവാം. ഓക്കെ. ഹലോ. Oops. I'm so sorry. Oh, yeah, it's okay. Wanna have some drinks? No. Hello. Hey. Devin. Oh, here comes the next one. What's going on here? Hey, come down. We were just offering some drinks. You want to join? No thanks. Devin. Hey, come on. I know you are interested. Don't act like you are not. Devin, let's go. Jimin, Devin, hey. Oh, hey. I thought you had gone back to London. We were supposed to leave today, but the flight was delayed until tomorrow. Oh, okay. Hey, Estherlyn. Hey. Fill me up, bring me down when I hear your sound. This is my sister, Estherlyn. Hello. If you're okay, may I know your name? Devin.
Jimin. Okay then, we are leaving. Okay. When I hear your sound, Estelin. What are you looking at? Nothing. Okay. Esteban, Yeah. do you know them before? Yeah. How? Didn't I tell you before that they were collaborating with our company? How did you forget what I said so quickly? I asked, did you know them before that? Before that, no, I don't know them. Okay. Why did you ask that? Nothing. I just asked. ജിമിനെ, ഇത് എന്നെങ്ങാനും തീരുമോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. എടാ സമയമില്ല. നീ എടാ നിക്ക് ഒരു 2-3 ഡ്രസ്സും കൂടെ. വെയിറ്റ്. ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല, നീ കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ വരുന്ന കാര്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ പറയും, അറിയില്ല. നമ്മളില്ലാത്തപ്പോൾ കമ്പനി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. അത് നന്നായി. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് മാർട്ടിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാർട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇറങ്ങാം, എൻ്റെ പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. എന്നാ വാ. യൂൻജി, നിന്നെ മാർട്ടിൻ സാർ വിളിക്കുന്നു. എന്നെയോ? എന്തിന്? അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ചെല്ലടി. മേ ഐ കം ഇൻ? സാറവിടെ? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങേരുത് അവിടെ പോയി. ഇതെന്താ സംഭവം? അയ്യോ, ഊഞ്ചി സൂക്ഷിച്ച്. യൂഞ്ചി, എന്താ? കൈ. സോറി. നീ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന? അത് സാറിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലിസ പറഞ്ഞു. അകത്ത് കയറു. അകത്ത് കയറാൻ. ഇരിക്ക്. യൂഞ്ചി, ഞാൻ തന്ന വർക്ക് എന്തായി?
അത് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് സർ. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണോ എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചേ? യുൻജി, മേ ബി താൻ എൻ്റെ കൂടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരേണ്ടി വരും. ഞാനാ? നീ തന്നെ. അതിന് സാറും അലക്സും കൂടിയല്ലേ പോകുന്നത്? ബട്ട് ഇപ്പം അലക്സിന് വേറെ കുറച്ച് പണിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ താൻ വരേണ്ടി വരും. സർ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് സർ. പറ്റില്ല, അലക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. സർ ഞാൻ യു ക്യാൻ ലീവ്. സർ ലീവ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പണി എനിക്കിട്ടാണല്ലോ. ഇത് എന്തൊരവസ്ഥയാ. യുൻജി, ലിസ, എന്തിനാടി സാറ് നിന്നെ വിളിച്ചേ? അത് അങ്ങേരും അലക്സും കൂടി പോകാനിരുന്ന വിസിറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ കൂടെ പോകണമെന്ന്. അതിനെന്തിനാ നീ പോകുന്നേ? അവര് രണ്ടുപേരില്ലേ? എടി, അലക്സ് ചിലപ്പോഴേ സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവന് പകരം ഞാൻ പോകണമെന്ന്. അതെന്നാ? സാരമില്ലടി, ചിലപ്പോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതാണ് എൻ്റെ ഏക ആശ്വാസം. ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ മടുത്തു. ഞാനിങ്ങനെ കമ്പനിയിലേക്കില്ല. ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് നീ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുമെന്ന്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പോവാം. നന്നായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മാർട്ടിനെ വിളിച്ച് പറയണ്ട. അവനോട് നമ്മൾ നാളെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് പറ. വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട. നാളെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാ വിളിച്ച് പറ. നീ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് പറയാൻ പോവാണോ? പിന്നത്തേക്ക് വച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. ബെസ്റ്റ്. വിളിക്ക്. ഹലോ ജിമിൻ സർ. മാർട്ടിൻ, ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരും. സർ. അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞോ? മീറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലണ്ടനിലുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. എന്നാൽ ശരി മാർട്ടിൻ, ഞങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. ഓക്കെ സർ. എന്തു പറഞ്ഞു അവനെന്തു പറയാൻ? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. യുൻജി, യെസ് സർ. നിനക്ക് തന്ന വർക്ക് അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കണം. ആൻഡ് എനിക്കതിന്ന് വൈകുന്നേരം വേണം. സാർ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? അത് ഇന്ന് തന്നെ വെക്കണം. എൻ്റെ കോട്ടാക്കട വല്യമ്മേ, എനിക്ക് കൺട്രോള് തരണേ. അങ്ങേരുടെ ഒരു വർക്ക്, അങ്ങേരുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു വർക്ക്. ഞാൻ രാജി വെച്ച് വീട്ടിൽ പോകും നോക്കിക്കോടാം. അയ്യോ, രാജി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ രാജി വയ്ക്കൂല. Yunji, Yes, sir. is the work finished? No, sir. No? No, sir. What were you doing all this time without finishing the work? Sir, ഇന്നലെ വർക്ക് വന്ന്
ഇന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ. എനിക്ക് ഇനിയും ഡേയ്സ് വേണം, അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ല പിന്നെ അങ്ങനൊരു വർക്ക്. ഇത് you guys carry on your work. കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവളെ പൊട്ടിക്കണം നേരിച്ചിരുന്നതാ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഹേ ജുവൽ. Yeah? A while ago, when I went to washroom, and on my way back, our Martin sir was standing in his cabin, holding Yunji's hand. Huh? Are they in a relationship? I don't know. Maybe. Huh? We didn't know any of this. Yeah, but it must have been kept secret, or it must have started now. Maybe their relation has just begun. I think they must be in a relationship, or else she won't be so open with Martin sir. Oh yeah, but I didn't expect them to be in a relationship. Me too, but he already had his one eye on Yoonji, right? But I didn't think Yoonji will be okay with this relation. But isn't it Martin a great guy? He's good looking, has a good job, and has money. What else is needed? That's right. എടാ കഴിഞ്ഞില്ലേ? വായോ. കഴിഞ്ഞ് വരുവാ. അല്ല യൂഞ്ചി എന്തിയേ? വന്നില്ലേ? ഇല്ലടാ, അവിടെ പോയി വിളിക്കണം. ബാ. ഇന്നെന്നാ എല്ലാരും നേരത്തെ പോയോ? എല്ലാരും നേരത്തെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഇനി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയതാണോ? എൻ്റെ ഒരു ഇതില് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. എടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ആ യുവഞ്ചയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ സാറല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? ശരിയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ അവളുടെ കൂടെ. ആവോ, എന്തോ എവിടെയോ ഒരു തകരാറുള്ള പോലെ. നീ വന്നേടാ. എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. വാ. യുവഞ്ചി, എടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. വാ. സർ. No, you guys can go. സാർ, അപ്പോ ഇവളോ? I will drop her. You can leave. അല്ല, ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പൊക്കോളാം. അതിന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. അല്ല സർ, വർക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ. ബട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ നാളെ തന്നാ പോരെ? പോരാ, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കണം. ആ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോക്കോ, ഞാനുള്ള ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളാം. ആജു, എന്നെ വീടുന്നില്ലടാ ഇങ്ങേര്. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? പോടാ പട്ടി. എന്ത്? ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ഓക്കെ സർ. ശരിയേ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാണേ. ബൈ. പോടാ. ഇങ്ങോട്ട് രാവിലെ തന്നെ കണക്ക് തീർത്തതാ പാട്ടി. ചെയ്യ. പോണോടാ, അപ്പൊ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ?
എടി, നമുക്കിവിടെ അവൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം. അത് മതി. അവളെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോകണ്ടടാ. ഉം. സമയം എത്രയായി? അയ്യോ, 8:30 എനിക്ക് വയ്യ, ഉറക്കം വരുന്നു. കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നേ, സമയം. അയ്യോ, 9 മണിയോ? സാർ സാർ, ഓ ഉറങ്ങുന്നു, ചോട്ടി താഴ്ത്താലോ. സാർ. എന്താ കഴിഞ്ഞു. എന്താ വർക്ക് കഴിഞ്ഞൂന്ന്. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ? സാധനം എല്ലാം എടുത്തു, വാ നമുക്കിറങ്ങാം. ആ, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, വാ. ഇവരിവിടെ ഇവര് പോയില്ലേ? അജു, എടാ അഞ്ജു, എണീറ്റേ. നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ? വീട്ടിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല, പോയില്ല. അതെന്നാ? നീയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു, അതാ പോവാന്നെ. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാം? കഴിഞ്ഞു. എന്നാ വാ, വീട്ടിൽ പോവാം. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുക. എടാ അജു, എണീറ്റേ. എന്താ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. അജു എണീക്ക്, വായോ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. നിങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ. പൊക്കോളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നോ? യുഞ്ചിനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേനല്ലോ. അതെ അതെ, ഉം? ഒന്നുമില്ല. ശരി സാർ, ഞങ്ങൾ പോവാ. എടാ വാ. ഓക്കെ. എന്ത് വർക്കാടി ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിനക്ക് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നേ? നീയല്ലേ പറഞ്ഞേ നിന്റെ വർക്കെല്ലാം നീ തീർത്തൂന്ന്. പിന്നെ ഇതേത് വർക്ക്? ഇതെനിക്ക് അങ്ങേര് തന്ന വർക്കാ. അത് മനസ്സിലായി. നീ എന്തത് നേരത്തെ ചെയ്ത് തീർക്കാത്തെന്നാ ചോദിച്ചേ. എടി, അത് ലേറ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല. ആ വർക്ക് എനിക്ക് അങ്ങേര് ഇന്നലെയാ തന്നത്. ഇന്നലെയോ? പിന്നെ എന്നാ അത് ഇന്ന് ചെയ്തു തീർത്തേ? വല്ല ചെറിയ വർക്കായിരുന്നോ? അത്ര ചെറിയ വർക്കൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം വലിയ വർക്കായിരുന്നു അത്. പിന്നെ എന്താ അത് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? അങ്ങേർക്ക് അത് ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി അത് മൊത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അടിപൊളി. എന്നിട്ട് തീർത്താ? തീർത്തു. എന്താ ചിരിക്കുന്നേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഇല്ലേന്ന്. എന്ത്? അല്ല, എന്തോ ഉള്ള പോലെ തോന്നി. നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേടി അഞ്ജു? എവിടെയോ എന്തോ എന്തൊരു ഒരു ഇല്ല, പോടുന്നു. ഇല്ലേ വേണ്ട.
ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ. ആഹാ, അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് പണിയില്ലേ? അത് നന്നായി. എടി നീ എപ്പോഴാ വന്നേ? ആ, ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ വന്നേ ഉള്ളൂ. സൈൻ ചെയ്തോ? ചെയ്തു. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലാടി. യുഞ്ചി ബിസിയാണോ? ഏയ് അല്ലല്ലോ. എന്താ? എടി ഈ ഫയൽ ഒന്ന് സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ കൊടുക്കാവോ? എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തീർക്കണം. ഞാൻ കൊടുക്കാനോ? ലിസ, ഞാൻ വേണം നിന്നെ വർക്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതന്നെ. അത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? എന്നെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പണി തരണം. ഞാൻ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമായി ഇന്നൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ മുന്നിൽ പോയി ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പം കിട്ടും പുതിയ പണി. അതാ, നീ കൊണ്ട് കൊടുക്ക്, ഞാൻ നിന്നെ വർക്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എടി അതിന് മാർട്ടിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിലല്ല, ജിബിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതിനത് ലോക്ക്ഡല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെ? നീ ചെല്ല്, എന്നാ ഞാൻ പോവാണേ. ലിസ, ഇത് അല്ലേ, ഇതെന്തത്? കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. Yeah. Okay. ആഹാ, തുറന്നല്ല. ഈശ്വര, ഹാലുസിനേഷൻ ആയിരിക്കണേ. What? ഹാലുസിനേഷൻ അല്ല. ഫയല്. ഏത് ഫയല്? ലിസ ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു. You can keep that there. ഞാൻ You can go. താങ്ക് യു സർ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇതെപ്പോഴാ വന്നേ? അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ദിവസം എടുക്കാതിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഇതെപ്പോൾ വന്നു? ഇന്ന് രാവിലെയോ അതോ ഇന്നലെ വന്നോ? എന്തായാലും എത്തിയല്ലോ. അയ്യോ, എടി, ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവരിന്ന് വരുമെന്ന്. ഹോ, ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ. ഒരു അയ്യോ, എന്താ ഒരു കിണി? പോടാ. അല്ല, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിച്ചേ? സാറെന്ത് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ലേ? അങ്ങനെ വരേണ്ടതല്ലല്ലോ. എടി, പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മൊത്തം ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായിപ്പോയി. എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എനിക്കപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാനാണ് തോന്നിയത്. ബെസ്റ്റ്. ഇത്രയും ദിവസം സാറിനെ കാണാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അവസാനം കണ്ടപ്പോൾ ദയ കിടക്കുന്നു. ഏയ്, സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ. അല്ലടി, നിനക്ക് സാറിനെ കണ്ട് കിളി പോയതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് സാറെന്തോന്നും മിണ്ടാഞ്ഞേ? അത് എടി, അതിപ്പോ അല്ലേലും സാറൊന്നും അങ്ങനെ മിണ്ടാറില്ലല്ലോ. ഇവളല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മിണ്ടാറ്. അതെ, എന്നാലും എന്തേലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ? ചിലപ്പോ സാറ് ഇവളെ കണ്ട് ഷോക്കായി കാണും. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ? അതല്ലേ പിന്നെ എന്നാ? അല്ലടി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല. എടി കുഞ്ചു മോളെ, നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നേ? അവക്കെന്ത് തോന്നാൻ? നിനക്കെന്തെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടോ യുഞ്ചി? യുഞ്ചി യുഞ്ചി
നീ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വല്ലതും കേട്ടോ? ആ എന്നാ പറ, ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് ബെസ്റ്റ്. നീ എന്തിയാ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല. യൂഞ്ചി, നീ എവിടെയായിരുന്നു? ദേ സാറ് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് സാറ്? മാർട്ടിൻ സാറ്. ഓ, സാർ ക്യാബിനിലുണ്ട്, വേഗം ചെല്ല്. ആടാ. ഇങ്ങർക്കിത് എന്നതാ? ഡെയിലി അങ്ങനെ ക്യാബിനിൽ പോകാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് സമയമുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങേരോട് പറ ആ ക്യാബിൻ എനിക്ക് എഴുതിത്തരാൻ. അല്ല പിന്നെ ഇരുന്ന് വായ്ത്താളം അടിക്കാതെ എണീറ്റ് പോടി. പുള്ളി അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. സർ, മേ ഐ? ആ വാ വാ. എന്തോ എവിടെയോ ഒരു തകരാറുള്ള പോലെ. ഇന്നലെ ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അയച്ചോ? ആ സർ, ഞാനത് അപ്പം തന്നെ അയച്ചല്ലോ. ഓ, എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ. സർ, ഞാനത് അയച്ചതാ. ഓ, അപ്പൊ അത് നിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, ഈ കമ്പനിയുടെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ? സോ യു ആർ സേഫ്. സർ, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓ, എന്നിട്ട് വർക്ക് എവിടെ? സർ, ഞാനത് അയച്ചതാണ്. അതാ ഞാനും ചോദിച്ചത്. ഇഫ് യു ഹാവ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ദെൻ വെർ ഇസ് ഇറ്റ്? അത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ പോയിട്ട് അതെനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ അയക്ക്. ഗോ. യൂഞ്ചി, യെസ് സർ. അതെനിക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കണം ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു മീ. ഓക്കെ സർ. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഫയൽ. ആൻഡ് യു ഓൺലി ഹാവ് 10 minutes. എന്നാ സമയങ്ങളൊക്കെ ചെല്ല്. ഓ, അവളത് അയച്ചായിരുന്നോ? ഒന്നും കൂടി അയക്കട്ടെ. ഇങ്ങർക്കിത് എന്താണ്? എന്നെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്ര ചൊറിച്ചിൽ. ഞാൻ എന്താണാവോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാവും എന്നെ കൊന്നത്. അയച്ചു. ഇനി ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കണം, അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന് നിന്നുപോയേ. ഓ, മഷിയില്ല. ഷേ, ഇന്ന് ആരെയാണാവോ ഞാൻ കണി കൊണ്ടത്? മൊത്തം പണിയാണ്. എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഇരട്ടി പണിയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇതിന് പ്രിന്റഡ് പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടിയോ? ആ, ഒരു 2-3 കിട്ടി. എന്തേ? ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മഷിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? 3 പേജേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. നീ എന്നിട്ട് നിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തോ? ഇല്ല, ഞാൻ മഷി എടുക്കാൻ പോയതാ. എടാ, എന്നാ മഷി ഒന്നിട്ടടാ. എനിക്കിതൊന്ന് പ്രിന്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. ആ, നിക്ക്. ഓടാ, താങ്ക് യു. എന്നാൽ നീ നിനക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ളത് എടുത്തോ. ഞാനിതൊന്ന് ഫയലാക്കിയിട്ട് വേഗം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ആടി ശരി. സർ, മേ ഐ? ഫയൽ എവിടെ? ഇതാ സർ. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തോ? ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ചെക്ക്. If any mistakes are there, then you should face the consequences. ഓക്കെ സർ. then ഇതിൽ ജിംസാറിന്റെ സൈൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ. പിന്നെ പോയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം, വേറെ വഴിയൊന്നും പോയിക്കരുത്. സൈൻ എന്തിനാ? പിന്നെ സൈൻ വേണ്ടേ? എല്ലാം അറിഞ്ഞാലേ സൈൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുള്ളോ? എന്നാ ചെല്ല്. യുഞ്ചി, അഞ്ജു, എങ്ങോട്ടാ കിളി പോയി പോകുന്നേ? ക്യാബിനിലേക്ക്.
അല്ല, നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം? ക്യാബിനിൽ. എന്തോന്നു പെണ്ണേ? ആരുടെ ക്യാബിനിൽ? മാർട്ടിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ. ആ, അങ്ങനെ പറ. ഇപ്പൊ ഏത് ക്യാബിനിലേക്കാ പോകുന്നത്? മാർട്ടിൻ സാറിന്റെ ക്യാബിനിലേക്കോ? ജിമിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക്. എനിക്കെന്തായാലും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തായാലും നീ ആരുടെ ക്യാബിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് വേഗം വാ. ഓക്കെ? നിൽക്ക്. നീ എന്തായാലും പോവല്ലേ? നീ ഇനി എങ്ങനെ ജിമിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം. അല്ലാതെ നേരത്തെ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വന്നേക്കരുത്, കേട്ടോ? ഞാൻ ജിമിൻ സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ജിമിൻ സാറിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാല്ലേ? പിന്നല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കണം. പക്ഷെ എന്താ സംസാരിക്ക? അതിപ്പോ നീ എന്തേലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും. അല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? നിനക്ക് ക്യാബിനിൽ പോണ്ടേ? പോയിട്ട് വാ പെണ്ണേ. അയ്യോ ശരിയാ, ഞാൻ പോവാണേ. ടാറ്റാ. ഇവളുടെ കാര്യം. സർ, മേ ഐ? ഗെറ്റ് ഇൻ. എന്താ? ഫയല് തരാൻ വന്നതാ. ഏത് വർക്കാ? സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കോപ്പിയാ. ഓ, ഓക്കെ. സാർ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. വെയിറ്റ്. ഇത് മാർട്ടിൻ്റെയും അലക്സിൻ്റെയും വർക്കല്ലേ? യെസ് സർ. എന്നിട്ട് അവരെവിടെ? അവര് താനീ വർക്കിലില്ലല്ലോ. ഇത് ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണോ? അല്ല, ഞാനേ വർക്ക് ചെയ്തേ. താനോ? അതിന് താനീ വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലല്ലോ. ദെൻ അത് മാർട്ടിൻ, കം ടു മൈ ക്യാബിൻ വിത്ത് അലക്സ്. യെസ് സർ. താനീ വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെന്ന് തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നോ? സാർ. ഗെറ്റ് ഇൻ. എന്താ സാർ ഞങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും വരാൻ പറഞ്ഞേ? ഈ സൈറ്റ് വിസിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് തന്ന വർക്കല്ലേ? യെസ് സർ. ദെൻ യൂഞ്ചി എങ്ങനെ ഈ വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയേ? സർ, അത് അലക്സ് ചിലപ്പോഴേ ഈ സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിന് കാണും. സോ അപ്പോൾ അലക്സിന് പകരമായിട്ട് യൂഞ്ചിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഈ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ യൂഞ്ചിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? കലിപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് സർ, അലക്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് യൂഞ്ചി തന്നെ വേണമല്ലോ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടെന്താ? ഇപ്പോഴും ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ യൂഞ്ചി അല്ല. ഈ വർക്ക് അവളെ കൊണ്ടല്ല ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോറി സർ. ഈ വർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാനിത് ഇന്ന് തന്നെ മെയിൽ ചെയ്യും. അത് ഈ വർക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എനിക്കത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? യെസ് സർ. ഞങ്ങൾ വെക്കാം. You may leave now. Yes, sir. Thank you, sir. അയ്യോ കണ്ട്. ഫയല് ഇതിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. യു ക്യാൻ ഗോ. പോകുന്നില്ലേ? പോകുന്നില്ലെന്നോ? ഇത്ര ദിവസം കാണാതിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെക്കിത് മാത്രമുള്ളൂ ചോദിക്കാൻ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂരാച്ചയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്.
യൂഞ്ചി എന്താ? പോകുന്നില്ലേ? ഞാൻ പോണോ? എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. എന്നാ പൊക്കോ. ആ പിന്നെ എപ്പോഴാ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നേ? ഇന്നലെ. എന്തേ? ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. ടിവിൻ സാർ വന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് എവിടെ? അവന്റെ ബ്രാഞ്ചില്. ഓ, എന്താ ഇത്രയും ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞേ? അത്രയ്ക്ക് വലിയ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നോ? കുറച്ച് ലോങ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓ, വർക്കെല്ലാം തീർത്തിട്ടാണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? അതൊക്കെ പണ്ടേ തീർത്തു. ഓഹോ, തീർത്തോ? പിന്നെ അല്ലാണ്ട്. എന്നാ ഞാനൊരു വർക്ക് തരാം. ഇപ്പോഴോ? അതെന്തേ, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യും. എന്നാ ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ഫയൽ എടുത്തോ. ഇങ്ങനെ സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ഞാൻ എന്തിനാണ് അവ പണി തീർത്തോന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ, ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ? വേണം. ഇവിടെ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ. യൂഞ്ചി, അത് സിസ്റ്റത്തിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓ, ഓക്കെ. ശരി എന്നാ ചെല്ല്. ശരി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. ചെല്ല്. ഓ, എന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇതാരാ? അയ്യോ, ചേച്ചീസ്. ഹലോ ചേച്ചീസേ. ഹലോ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ, എന്നാടി പരിപാടി? നിനക്ക് സുഖമല്ലേ? പിന്നെ സുഖം. ഞാൻ ദേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ആണോ? എന്നതാടി കഴിക്കാൻ? ഓ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ചായയും പിന്നെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും. ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ മാത്രോ? അതൊക്കെയേ ഉള്ളു ഇവിടെ. പണ്ട് മാസത്തിലൊന്ന് ബിരിയാണിയില്ലേ ചോറിറങ്ങിയല്ലാത്തവളായിരുന്നു. ഉസ്തല്ലേ ഉസ്തല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. അല്ല, നീ എന്നടി പെണ്ണെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാത്തെ? നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലേ? ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരാന്നേ. ആ പിന്നെ വരും വരും. നീയല്ലേ ആള്? ശേ, ഞാൻ വരാന്നേ. അല്ല, ഇന്ന് എന്നാ പറ്റി എന്നെ വിളിക്കാൻ? അതെന്നാടി അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം? എനിക്ക് സമയം കിട്ടാണ്ടല്ല ഞാൻ വിളിക്കാത്തെ. ആ, അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിച്ചത്. സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടോ? ഓ, ഇവള്. പറയാന്നേ. വിശേഷം എന്നതാടി? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ
കൊച്ചിന്റെ മിന്നുകെട്ടായിരുന്നു. ഏത്? ആ നേഴ്സ് വെച്ചോ? ആന്നേ, ആ കൊച്ച്. അയ്യോ, അതതിന് ജോലിക്ക് കയറിയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നേരത്തേക്കും എന്നെ കെട്ടിച്ചോ? ആ, അതിനെ എന്നാണേലും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു. ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ? ആവോ, എനിക്കറിയാനൊന്നും പാടില്ല. ആയിരിക്കും. ആവോ, ചിലപ്പോ. പിന്നെ ഓഫീസിൽ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? ഓ, ഓഫീസിൽ എന്നാ വിശേഷം? അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോണു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോടി അവിടെ? ഹാ, ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നേ. അങ്ങനെയാണേ കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ എടി, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ. എന്നത്? നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചായനും അച്ചാച്ചിയും കൂടി അതിന് 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകും. ആണോ? അല്ല, എങ്ങോട്ടാ പോണേ? അത് ആവോ, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓ, അതല്ലേ ചേച്ചീസ് ചോദിക്കണ്ടേ. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മറക്കാമോ? ഇച്ച പറഞ്ഞതായിരുന്നടി, പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ, സൂപ്പർ. എന്നാ നീ കഴിച്ചോ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഓക്കേ? ആ ചേച്ചീസേ, ശരി എന്നാ.